माने आजिर शिक्षण कार्य को तुम मानकु सुस्वागत। आज आम तुमर द्वितीय पाठरे थिबा भूसंबलर द्वितीय भाग विषय आलोचना करिबा। पूर्व पाठरे आम भूसंबल विषय जानी थिले, तो आज आम आग को पढ़िबा। तो आम जानी भूमि उपर ही विभिन्न प्रकार भूसंबल देखा जाए। भूमि उपर ही उभय जल भाग थाए एवं स्थल भाग थाए। भूपृष्ठ जल भाग एवं स्थल भाग दुईटा को लेकिन ही गठित। आम पृथ्वी को जदि चारि भाग विभक्त करा जिवो ताहेले तीन भाग हेउछि जल एवं बाकी जो गोटे भाग रहिबो सेटा हबो कोन, सेटा हेउछि स्थल भाग। तो भूपृष्ठर समुदाय आयतनर शतकड़ा 29 भाग हेउछि स्थल भाग एवं 71 भाग हेउछि जल भाग। तो आमर एठू कौन जानिले भूपृष्ठरे जल भागर परिमाण अधिक एवं स्थल भागर परिमाण कम। तो जल भाग 71% होइथिला बेले स्थल भाग हेउछि 29%। तो सेई भूमि भाग को आमे उच्चता अनुसार तीन भाग विभक्त करा जाए। जेमिति कि प्रथम होउछि अधिक उच्चता विशिष्ट तीख ढालू और श्रृंग विशिष्ट पार्वत्य भूमि। प्रथम कैटेगोरी रे जीवो बहुत उच्चता विशिष्ट ढालू एवं श्रृंग विशिष्ट पार्वत्यांचल पार्वत्य भूमि को कहा जीवो प्रथम भाग। द्वितीय भाग होउछि मध्यम उच्चता विशिष्ट समोच्च मालभूमि एवं तृतीय भाग हेउछि कम उच्चता विशिष्ट नदी उपत्यका और समुद्र उपकूलवर्ती समतल भूमि। समुद्र ह्रद द्वीप मध्य एथिरे अंतर्भुक्त। तो भूमि उपरे आमे जानिछंती कोठी उच्च खाल थाए, सबु तो समतल भूमि नुहे ना। आमे जानिछंती किछि एरिया रे पार्वत्यांचल थाए, हिमालय रे केते बड़ बड़ पर्वत, किंतु आमे जोटी बसवास करूछंती सब कोन समतल भूमि। तो भूमि को भूपृष्ठ रे भूमि भाग को तीन भाग रे विभक्त करा जाए। गोटे होउछि तीख ढालू श्रृंग विशिष्ट पार्वत्य भूमि, अन्यटी होउछि समोच्च मालभूमि एवं तृतीय होउछि समतल भूमि ता सहित नदी उपत्यका गुड़िक। तो एबे एई तीन भाग विषय रे आमे टिके अधिक रूप रे जानिबा। अच्छा, समतल भूमि प्रथमे काहा को कहा जाए बोली जानिबा। समतल भूमि हेउछि समुद्र पतन ठारू 200 मीटर भितरे उच्चता थिबा अंचल को समतल भूमि कहा जाए। जोठी कि आमे सब बसवास करंती जनबसति थाए, प्राय मुख्यतः समतल भूमि रही जनबसति देखिया को मिलु थाए। समुद्र पतन जेतिकी रहुछि ताठू 200 मीटर उच्चता भितरे थिबा समान अंचल को सेई भूमि को कहा जाए कोन समतल भूमि। तो समुद्र पतन ठारू 200 मीटर उच्चता भितरे थिबा अंचल को समतल भूमि कहा जाए। आमे माने गाँ हेउ कि सहर हो आमे जोठी सब बसवास करंती सेई गुड़िक समतल भूमि रे ही जीवो। तापरे जानिबा मालभूमि विषय रे। मालभूमि काहा को कहा जाए। समुद्र पतन ठारू 200 मीटर रु 500 मीटर पर्यंत थिबा अंचल को मालभूमि कहा जाए। आमे जानिले समतल भूमि हेउछि कोन समुद्र पतन रु 200 मीटर भितरे थिबा अंचल। तापरे 200 मीटर रु 500 मीटर उच्चता भितरे थिबा अंचल को मालभूमि कहा जाए। तो मालभूमि हेउछि समुद्र समतल अंचल ठू समतल भूमि ठू टिके अधिक उच्चता विशिष्ट अंचल, सेटा को कहा जाए मालभूमि। तो तापरे पार्वत्य भूमि। पार्वत्य भूमि होउछि समुद्र पतन ठारू 500 मीटर रु 1000 मीटर पर्यंत थिबा उच्चता अंचल को पार्वत्य भूमि कहा जाए। विराट बड़ बड़ पर्वत को जोगुड़ाक सब कौन 500 मीटर रु 1000 मीटर भितर थिबा पहाड़ पर्वत को पार्वत्य भूमि कहा जाए। तापरे श्रृंग विशिष्ट पार्वत्य भूमि। श्रृंग विशिष्ट पार्वत्य भूमि होउछि समुद्र पतन ठू 1000 मीटर रु अधिक उच्चा थिबा अंचल को श्रृंग विशिष्ट पार्वत्य भूमि कहा जिवो। एई गुड़ाक होउचंती हेबे से जो हिमालय पर्वत गुड़िक होउचंती एई श्रृंग विशिष्ट पार्वत्य अंचल रे आसीबे। सबुठारु अधिक उच्चता विशिष्ट अंचल हेउछि एई श्रृंग विशिष्ट पार्वत्य भूमि।
ସମୁଦ୍ର ସମୁଦ୍ର ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ, ଯେଉଁ ଏକ ବିଶାଳ ଜଳରାଶି ଯାହାର ଆଦି ଅନ୍ତ ପରିକଳ୍ପନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଚାରିଆଡ଼େ କେଉଁଠୁ ସମୁଦ୍ର ଶେଷ ହୋଇଛି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସେଇଟା ଆମେ ପରିକଳ୍ପନା କରିପାରିବା ନାହିଁ, ସେଇଟାକୁ ହେଉଛି କ'ଣ ସମୁଦ୍ର। ହ୍ରଦ ହ୍ରଦ ହେଉଛି ଚାରିପଟେ ସ୍ଥଳଭୂମି ଥିବ, ମଝିରେ ଗୋଟେ ଜଳଭୂମିଟେ ଥିବ, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜଳଭୂମିଟେ ଥିବ, ସେଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ କୁହାଯାଏ ହ୍ରଦ। ଯେମିତି ହେଉଛି ଆମର ଚିଲିକା ହ୍ରଦ ଅଛି, ଅଂଶୁପା ହ୍ରଦ ଅଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ଚାରିଆଡ଼େ ଥିବ ସ୍ଥଳ ମାଟି ଥିବ, ସମତଳ ଭୂମି ଥିବ, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ଥିବ ଛୋଟିଆ ଜଳଭାଗଟେ, ସେଇ ଏରିଆକୁ କୁହାଯିବ, ସେଇଟାକୁ କୁହାଯିବ ହ୍ରଦ। ଦ୍ୱୀପ ଦ୍ୱୀପ ହେଉଛି ଚାରିପାଟରେ ଥିବ ଜଳଭାଗ ଏବଂ ମଝିରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଥିବ। ହ୍ରଦ କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ଚାରିପଟରେ ସ୍ଥଳଭୂମି ଥିବ କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ଜଳଭୂମି ଥିବ, ସେଇଟାକୁ ହ୍ରଦ କୁହାଯିବ। ତାର ଅପୋଜିଟ୍ ଚାରିପଟରେ ଜଳଭାଗ ଥିବ କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସ୍ଥଳଭୂମିଟେ ଥିବ, ସେଇଟାକୁ ଦ୍ୱୀପ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ଆମର ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଅଛି, ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ମିନିକୟ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଅଛି, ସେମିତି ସେଇ ଗୋଟେ ଦ୍ୱୀପରେ ଯିବେ। ତ ହ୍ରଦ ସମୁଦ୍ର ଦ୍ୱୀପ ସବୁ କ'ଣ ସମତଳ ଭୂମିରେ ହିଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ଆମ ଭାରତର ସମୁଦାୟ ଭୂସମ୍ବଳର ଆୟତନ ହେଉଛି 32,87,000 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିଥିବ ପିଲାମାନେ। ଆମ ସମୁଦାୟ ଭାରତର ଟୋଟାଲ କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଆୟତନ ହେଉଛି 32,87,000 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାରତର ଟୋଟାଲ ଭୂସମ୍ବଳର ଆୟତନ। ତ ସମତଳ ଭୂମି ବିଷୟରେ ଟିକେ ଅଧିକ ଜାଣିବା। ସମତଳ ଭୂମି ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସମତଳ ଭୂମି ଜାଣିଲେ ଯେଉଁଟାକି ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନଠୁ 200 ମିଟର ଭିତରେ ଥିବା ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳକୁ କୁହାଯାଏ ସମତଳ ଭୂମି। ତ ଏଇ ସମତଳ ଭୂମି ଆମ ଭାରତରେ ଅଛି କେତେ ଭାଗ, ଭାରତର ସମୁଦାୟ ଆୟତନର 43% ହେଉଛି ସମତଳ ଭୂମି। ସମତଳ ଭୂମିରେ ଜଳସାଧାରଣ କ୍ଷମତା ଅଧିକ ଥିବାରୁ କୃଷି, ଶିଳ୍ପ, ଜନବସତି ଇତ୍ୟାଦି ସୁବିଧା ଯୋଗାଇଥାଏ। ଆମେ ଜନବସତିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆମେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସମତଳ ଭୂମିରେ ହିଁ ରହୁଛନ୍ତି। ସମତଳ ଭୂମିରେ ଏଥିପାଇଁ ଅଧିକ ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି କାହିଁକି ନା ସେଠି ଭୂମି ଥାଏ ଏବଂ ସେଥିରେ ଭୂମିର ଜଳଧାରଣା କ୍ଷମତା ଥାଏ ଏବଂ ଲୋକମାନେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ପାଆନ୍ତି। କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ହିଁ ହୋଇଥାଏ ସମତଳ ଭୂମି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇଠି ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଜନବସତି ଗୁଡ଼ାକ ଗଢ଼ି ଉଠିଥାଏ କେବଳ ସମତଳ ଭୂମି, ଯେଉଁଟାକି ମାଳଭୂମି ପର୍ବତ ଭୂମିରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସମତଳ ଭୂମିରେ ଅଧିକ ଜନଗହଳି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ, କାହିଁକିନା କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇଥାଏ, ରହିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଜନଗହଳି ଅଧିକ ସମତଳ ଭୂମିରେ ଦେଖାଯାଏ ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି ଏବଂ ମାଳଭୂମି ଅପେକ୍ଷା। ତ ମୃତ୍ତିକା ବି ଉର୍ବର ଥାଏ, ଯେହେତୁ ନଦୀ ସମୁଦ୍ର ଥାଏ ତ ନଦୀର ପଟୁ ମୃତ୍ତିକା ବି ଅଧିକ ଥାଏ ଏଇ ଏରିଆରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୃତ୍ତିକା ଉର୍ବର ଥାଏ ଆଉ ଯେଉଁଟାକି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇଥାଏ। କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣରେ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଏହି ସମତଳ ଭୂମିରେ। ତ ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଏହି ସମତଳ ଭୂମି, ଭାରତର ସମତଳ ଭୂମିର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଗଙ୍ଗା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀର ସମତଳ ଭୂମି, ପୂର୍ବ ଓ ପଶ୍ଚିମସ୍ଥ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଭୂମି। ଏଇଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଭାରତର ସମତଳ ଭୂମିର ଉଦାହରଣ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବି ପୂର୍ବ ପଟରେ ରହୁଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଭୂମିରେ। ତ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସମତଳ ଭୂମି ଅଛି ସେଇଠି ହିଁ ଜନବସତି ଗଢ଼ି ଉଠେ। ତ ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଭାରତର ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି ବିଷୟରେ। ତ ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି ହେଉଛି ଭାରତର ସମୁଦାୟ ଆୟତନର ପ୍ରାୟ 30% ହେଉଛି ପର୍ବତ ଅଞ୍ଚଳ, ପର୍ବତ ଭୂମି। ତ ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି ଜଳ ଉତ୍ସ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ, ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସନ୍ତୁଳନ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିଥାଏ। ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ାକ ହିଁ ଆମର ଯେଉଁ ନଦୀ ଜଳର ଉତ୍ସ ହେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଗୁଡ଼ାକ ଥାଏ ପର୍ବତରେ। ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସନ୍ତୁଳନ ପାଇଁ ହିଁ ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ବହୁତ କାମରେ ଲାଗିଥାଏ। ତ 30% ହେଉଛି ଆମ ଭାରତର ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଉଦାହରଣ ହେଉଛି କ'ଣ କ'ଣ, ହିମାଳୟ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳ, ବିନ୍ଧ୍ୟ ଆରାବଳୀ ପାର୍ବତ୍ୟ, ପୂର୍ବ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ଇତ୍ୟାଦି। ତ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ପାର୍ବତ୍ୟ, ବିନ୍ଧ୍ୟ ଆରାବଳୀ, ହିମାଳୟ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳ ସବୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମିର ଉଦାହରଣ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ମାଳଭୂମି ବିଷୟରେ। ମାଳଭୂମି ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି
200ରୁ 500 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ। ଆଉ ଆମ ଭାରତର ସମୁଦାୟ ଆୟତନର 27% ହେଉଛି ମାଳଭୂମି। ତ ମାଳଭୂମି ଗୁଡ଼ିକରେ କ'ଣ ଥାଏ ନା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ମିଳେ, କୋଇଲା, ଅରଣ୍ୟ, ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ପ୍ରଭୃତି ମାଳଭୂମିରେ ହିଁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମ୍ବଳର ଗନ୍ତାଘର ହେଉଛି ମାଳଭୂମି। ତ ଯେହେତୁ ଅରଣ୍ୟ ଥାଏ ସେଠୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅରଣ୍ୟରୁ ଆମେ ସମ୍ବଳ ପାଆନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେମିତି ଆଉ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ବି ବହୁତ ପରିମାଣରେ ମିଳେ। ତ ମାଳଭୂମିର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଆମ ଭାରତରେ ଛୋଟନାଗପୁର ମାଳଭୂମି, ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମି, ମାଳବ ମାଳଭୂମି ଇତ୍ୟାଦି। ଏଇଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଆମ ଭାରତର ମାଳଭୂମିର ଉଦାହରଣ। ତ ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ ଓ ମାଳଭୂମିର ପୃଷ୍ଠ ମୃତ୍ତିକା ସ୍ତର ପତଳା, ପଥୁରିଆ ଓ ତା'ର ଜଳଧାରଣା କ୍ଷମତା କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ନଥାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ସମତଳ ଭୂମିର ମୃତ୍ତିକା, ଯେହେତୁ ସମତଳ ଭୂମିର ମୃତ୍ତିକା କୃଷି ଉପଯୋଗୀ ଥାଏ ଏବଂ ସେହି ମୃତ୍ତିକା କ'ଣ ଜଳଧାରଣା କ୍ଷମତା ଅଧିକ ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସମତଳ ଭୂମି କୃଷି ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଜନବସତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କିନ୍ତୁ ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ, ମାଳଭୂମିରେ ଜନବସତି ନଥାଏ। ଏଇଥିପାଇଁ କାହିଁକିନା ତା ମୃତ୍ତିକା ସ୍ତର ପତଳା, ପଥୁରିଆ ଥାଏ ଆଉ ଜଳଧାରଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ସମତଳ ଭୂମି ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ଲାଭଜନକ ହୋଇଥାଏ ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ। ତ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆମ ଭାରତରେ କେମିତି ଭୂମିର ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ତ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ଭୂ ସମ୍ବଳର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ତାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ତଳ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକରେ ପଢ଼ିପାରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଅରଣ୍ୟ। ତ ଭାରତର କିଛି ଭାଗ ରହୁଛି ଅରଣ୍ୟର କିଛି ପ୍ରତିଶତ, ପାଖାପାଖି 25% ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ଭାରତର ଅରଣ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ। ତାପରେ ହେଉଛି କୃଷି ଅଲଭ୍ୟ ଭୂମି। କୃଷି ଅଲଭ୍ୟ ଭୂମି ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି କୃଷି ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ, ଅଣକୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭୂମି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏଥିରେ କୃଷି ଅଲଭ୍ୟ ଭୂମିରେ ଅଣକୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମରେ ଲାଗିଥାଏ। ତ ଯେମିତିକି ଜନବସତି, କେନାଲ, ଖଣି ଖାଦାନ, ଯାତାୟାତ ପଥ, ପାହାଡ଼, ମରୁଭୂମି ଏଇ ଏରିଆରେ ଦେଖାଯାଏ। ତ ସେଇ ସବୁ ଭୂମିକୁ କୁହାଯାଏ କୃଷି ଅଲଭ୍ୟ ଭୂମି, ଯେଉଁଠି କ'ଣ କୃଷି ପାଇଁ କାମ ଲାଗୁଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ କରାଯାଏ। କେନାଲ, ଖଣି ଖାଦାନ, ଯାତାୟାତ ପଥ ଏଇ ଭୂମି ଗୁଡ଼ାକରେ କରାଯାଏ। ତ କୃଷି ଅଲଭ୍ୟ ଭୂମିକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ଅନୁର୍ବର ତଥା କୃଷି ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଭୂମି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଅଣକୃଷି ଭୂମି। ତ ଯେଉଁଟା କୃଷି ଅଲଭ୍ୟ ହେଉଛି ଯେଉଁଠି କୃଷି ଉପଯୁକ୍ତ ଭୂମି ନୁହେଁ ତାହାକୁ କୃଷି ଅଲଭ୍ୟ ଭୂମି କୁହାଯାଏ। ଅନୁର୍ବର କୃଷି ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଭୂମି କେଉଁଟା? ଯେଉଁଟାକି ପାହାଡ଼, ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ, ପତିତ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ାକରେ, ନଦୀକଣ୍ଡ ଜଳଭୂମି, ସେଠି କୃଷି ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ତ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଆସିବ ଏଇ ଅନୁର୍ବର ତଥା କୃଷି ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଭୂମିରେ। ଆଉ ତାପରେ ଅଣକୃଷି ଭୂମି, ଯେଉଁଠିକି ଗୃହ, ଅନୁଷ୍ଠାନ, ରାସ୍ତାଘାଟ, ଶିଳ୍ପ ଇତ୍ୟାଦିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ତ ଏଇଟା ଅଣକୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭୂମି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତାପରେ ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଭାରତର ଭୂମିର ବ୍ୟବହାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଣକୃଷି ଭୂମି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଣକୃଷି ଭୂମିରେ ଆସୁଛି ସ୍ଥାୟୀ ଗୋଚର ଓ ଚାରଣ ଭୂମି, ଫଳ ବଗିଚା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଭୂମି ଏବଂ କୃଷିଯୋଗ୍ୟ ଅବ୍ୟବହୃତ ଭୂମି। ତ ସ୍ଥାୟୀ ଚାରଣ ଓ ଗୋଚର ଭୂମି ହେଉଛି ଯେଉଁଠି ଗୋଚର ଚାରଣ ଭୂମି ମାନେ ହେଉଛି ଯେଉଁଠି ପଶୁପାଳନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଯେଉଁ ଭୂମି ଗୁଡ଼ିକ ପଶୁମାନେ ଚାରଣ କରନ୍ତି ବା ଚରନ୍ତି। ତ ପ୍ରାୟତଃ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମ ଭାରତରେ ହିମାଳୟ ପାଦଦେଶ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ହିଁ ବେଶୀ ଚାରଣ ଗୋଚର ଭୂମି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ସେଇ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ପଶୁପାଳନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥାଏ। ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ପଶୁପାଳନକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ସେହି ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଏହି ଗୋଚର ଚାରଣ ଭୂମିକୁ ଅଧିକ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ। ତ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ହେଉଛି ଆମ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଥିବା ଅଧିକ ଗୋଚର ଚାରଣ ଭୂମି। ତ ଫଳ ବଗିଚା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଭୂମି ମାନେ ଯେଉଁ ଭୂମିରେ ଫଳ ବଗିଚା ହିଁ କରାଯାଏ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଫଳ ବଗିଚା ବ୍ୟବହୃତ ଭୂମି।
ତାପର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି କୃଷି ଅଯୋଗ୍ୟ ଅବ୍ୟବହୃତ ଭୂମି, ଯେଉଁ ଭୂମିରେ 5 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ପଡ଼ିଆ ରହିଥିବା ଭୂମି, ମାନେ ଯେଉଁ ଭୂମିରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବ କିନ୍ତୁ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ଭୂମିରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉନାହିଁ, ତ ସେଇଟାକୁ କୃଷି ଯୋଗ୍ୟ ଅବ୍ୟବହୃତ ଭୂମି କୁହାଯାଏ। କୃଷିର ଯୋଗ୍ୟ ଥିବ କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେଇଟା କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁନାହିଁ, ତ ଯେହେତୁ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ି ରହିଲାଣି ସେଇଟା କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁନଥିବ, ତ ସେଇ ଭୂମିକୁ କୃଷି ଅଯୋଗ୍ୟ ଅବ୍ୟବହୃତ ଭୂମି କୁହାଯାଏ। କୃଷି ଯୋଗ୍ୟ ଥିବ କିନ୍ତୁ ଏବେ ବ୍ୟବହାରରେ ଲାଗୁନି। ତ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଣକୃଷି ଭୂମି ବିଷୟରେ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପତିତ ଭୂମି। ପତିତ ଭୂମି ହେଉଛି ଯେଉଁ ଭୂମିରେ ଅଣକୃଷି ପାଇଁ ଲାଗୁଥିବ ଏବଂ କାମରେ ଲାଗୁନଥିବ, କିଛି କାମରେ ଲାଗୁନଥିବ କି ଖାଲି ପଡ଼ିକି ରହିଥିବ, ତ ସେଟାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ଗୋଟେ ଚଳନ୍ତି ପତିତ ଭୂମି, ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ପତିତ ଭୂମି। ଚଳନ୍ତି ପତିତ ଭୂମି ହେଉଛି ଚଳନ୍ତି କୃଷି ବର୍ଷ ବା ତାଠାରୁ କମ୍ ସମୟ ଧରି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ନଥିବା ଭୂମି, ଯେଉଁଟାକି ଏଇ ବର୍ଷ କୃଷି କାମ ହେଉନଥିବ କି କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି କ'ଣ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି ସେ ଭୂମିକୁ, ସେଇଟାକୁ ଚଳନ୍ତି ପତିତ ଭୂମି କୁହାଯାଏ। ତ ପୁରୁଣା ପତିତ ଭୂମି ହେଉଛି 1 ବର୍ଷରୁ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନଥିବା ଭୂମି। ସେଟାରେ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ 1 ବର୍ଷ କି 2 ବର୍ଷ କି 3 ବର୍ଷ କି 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କୃଷି କରାଯାଉ ନାହିଁ, ଆଗରୁ ବହୁତ 4-5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପତିତ ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି। ତ ଚଳନ୍ତି ପତିତ ଭୂମି ଯେଉଁଟାକି ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ଚାଷ କାମ ସେଥିରେ କିଛି ହେଉନି। ଆଉ ପୁରୁଣା ପତିତ ଭୂମି ହେଉଛି ବର୍ଷରୁ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ, ସେଇ ଭୂମିକୁ ପୁରୁଣା ପତିତ ଭୂମି କୁହାଯାଏ। ତ ତାପର ଭୂମି ହେଉଛି କୃଷି ଭୂମି। କୃଷି ଭୂମି ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁଥିବ। ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବହୁତ ଭାଗ ଭୂମି ସମୁଦାୟ ଆୟତନର ଏଇ କୃଷି ଭୂମିରେ ଲାଗିଥାଏ। ତ କାହିଁକି ନା ଆମ କୃଷି ଉପରେ ହିଁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଥାଆନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 58% ଲୋକ ଅଧିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ନିଜର ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ କୃଷି ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହେଉ କି କୃଷି ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପାଇଁ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ତ ସମୁଦାୟ କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଭାରତର ସମୁଦାୟ କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ପ୍ରାୟ ଅଧା ଏଇ କୃଷି ପାଇଁ ହିଁ ଲାଗିଥାଏ। ତ କୃଷି ଭୂମିକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ମୋଟ ଚାଷ ଜମି, ଆରଟା ହେଉଛି ଏକାଧିବାର କରାଯାଇଥିବା ଭୂମି ଏବଂ ସମୁଦାୟ ଶସ୍ୟ ଭୂମି। ତ ମୋଟ ଚାଷ ଜମି ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଖାଲି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ କରାଯାଏ। ଆଉ ଆରଟା ହେଉଛି ଏକାଧିକ ବାର କରାଯାଇଥିବ ଭୂମି, ମାନେ ବହୁତ ବାର ସେ ଭୂମିର ଅଲରେଡ଼ି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ସମୁଦାୟ ଶସ୍ୟ ଭୂମି ମାନେ ସେଇ ଚାଷବାସ ହେଉଥିବ। ତ ପ୍ରାୟତଃ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ, ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ, ପନିପରିବା, ଫଳମୂଳ ଇତ୍ୟାଦି ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଏଇ କୃଷି ଭୂମି ବ୍ୟବହାରରେ ଲାଗିଥାଏ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର। ତ ଯେଉଁଟାକି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭୂମି ବ୍ୟବହାର ଭାରତର ସମୁଦାୟ ଆୟତନର ଏଇ କୃଷି ଭୂମିରେ ହିଁ ଲାଗିଥାଏ ଭୂମିର ବ୍ୟବହାର। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜଳସେଚିତ କୃଷି ଭୂମି। ସେଇ କୃଷି ଭୂମିର ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଜଳସେଚିତ କୃଷି ଭୂମି, ଯେଉଁଟାକି ଜଳସେଚିତ ପାଇଁ କୃଷିର ଜଳ ପାଇଁ ଜଳସେଚିତ କୃଷି ଭୂମି କିଛି ଥାଏ। କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଭୂମିକୁ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ସେଇଟାକୁ ଭାରତର ଭୂମିର ବ୍ୟବହାର, ଭୂମିର ପ୍ରକାର ଆଉ କେତେ ନିୟୁତ ହେକ୍ଟର ରହିଛି ତା'ର ପ୍ରତିଶତ, ସେଇ ବିଷୟରେ ଏଇ ତଳ ସାରଣୀରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ଭାରତର ସାଧାରଣ ଭୂ ବ୍ୟବହାର ଯେଉଁଟାକି 2017-18 ଅନୁସାରେ ଦେଖିବା ନିୟୁତ ହେକ୍ଟର ଅନୁସାରେ କେତେ ଅଛି। ତ ଭାରତର ସମୁଦାୟ ଭୌଗୋଳିକ ଆୟତନ ହେଉଛି 328.75 ନିୟୁତ ହେକ୍ଟର। ତ ସେଥିରେ ଭୂ ବ୍ୟବହାର ନିମିତ୍ତ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ସମୁଦାୟ ଭୂମି ଯେଉଁଟାକି ଭୂ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଲାଗିଛି 308 ନିୟୁତ ହେକ୍ଟର ଜମି। ତ ଅରଣ୍ୟ ଭୂମିରେ ଲାଗୁଛି କେତେ ହେକ୍ଟର ନା 80.20, ଯେଉଁଟାକି ପାଖାପାଖି 25% ସମୁଦାୟ ଭୂମିର ଭାରତର। ତ 80.20 ଯେଉଁଟାକି 24.3
3.9% ଭୂମି। ତ ଚାଷ ପାଇଁ ମିଳୁନଥିବା ଭୂମି ସେଥିରେ ହେଉଛି କ'ଣ ଅଣକୃଷି ବ୍ୟବହୃତ ଭୂମି, ଅନୁର୍ବର ଭୂମି ଓ ଚାଷ ହେଉନଥିବା ଭୂମି, ସେଇଟା ପାଖାପାଖି 13% ଭୂମି ରହୁଛି। ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚାଷ ହେଉନଥିବା ଭୂମି ବା ପତିତ ଭୂମି, କିଛି ଭୂମିରେ ସେ ଭୂମିର ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏଟା ହେଉଛି ସ୍ଥାୟୀ ଚାରଣ ବା ଗୋଚର ଭୂମି ହେଉଛି 11.4 ନିୟୁତ ହେକ୍ଟର। ଫଳ ବଗିଚା ଓ ବଗିଚା ଭୂମି ପାଇଁ 3.57 ନିୟୁତ ହେକ୍ଟର ଜମି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତ ସେମିତି କୃଷି ଯୋଗ୍ୟ ଅବ୍ୟବହୃତ ଭୂମି, କୃଷିର ଯୋଗ୍ୟ ଥିବ କିନ୍ତୁ ଅବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି କେତେ 19.09 ନିୟୁତ ହେକ୍ଟର, ଯେଉଁଟାକି 5.81% ଶତକଡ଼ା ରହୁଛି ଟୋଟାଲ ଭାରତର ସମୁଦାୟ ଆୟତନର। ତାପରେ ପତିତ ଭୂମି ଆମର ଯାଉଛି ଟୋଟାଲ 13.33 ନିୟୁତ ହେକ୍ଟର। ତ ସେମିତି ଏବେ ଜାଣିବା କୃଷି ଭୂମି ବିଷୟରେ। କୃଷି ଭୂମିର ହେଉଛି ଟୋଟାଲ କେତେ, ଟୋଟାଲ ପାଖାପାଖି କୃଷି ଭୂମିର ଯେଉଁ ମୋଟ ଚାଷ ଜମି ହେଉଛି 141 ନିୟୁତ ହେକ୍ଟର। ଏକାଧାର ଫସଲ କରାଯାଇଥିବା କୃଷି ଭୂମି ହେଉଛି 48.51 ନିୟୁତ ହେକ୍ଟର ଜମି। ସମୁଦାୟ ଶସ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଯେଉଁ ଭୂମିରେ ସେଇଟା ହେଉଛି 189.74 ନିୟୁତ ହେକ୍ଟର। ତାପରେ ଜଳସେଚିତ ପାଇଁ ଭୂମି କରାଯାଇଛି 73 ନିୟୁତ ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି। ତ ପାଖାପାଖି ଆମର ଦେଖିଦିଅ କେତେ ସାରା ହେକ୍ଟର ଜମି ଯାଉଛି କୃଷି ଭୂମିରେ ଲାଗୁଛି। ତ ଆଜି ଆମେ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା ଆଜିର ପାଠ। ଆଶା କରେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ତ ପର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ।